अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तुहाडा होस्ट, तुहाडा दोस्त, तुहाडा बेली मित्र, तुहाडा वीर इंजीम सदा तुहाडे नाल ते मैं लैके आया तुहाडे वास्ते तुहाडा मनपसंद प्रोग्राम यारां नाल बहारां। जी बिल्कुल, यारां नाल बहारां तुहाडा उही मनपसंद प्रोग्राम जिहदे विच साडे मुल्क दे नामवर फनकार, गुलूकार, अदाकार, शायर, प्रोड्यूसर ते हर तरह के मेहमान जिहड़े ने साडे नाल मौजूद हुंदे ने। ते अज भी साडे नाल जिहड़ी परौहणी मौजूद है, तुसीं यकीनन उन्हां नूं टीवी ते भी वेखिया होना, फिल्मां 'च भी वेखिया होना। इन्होंने आगाज़ तो रेडियो तो किया, लेकिन उस तो बाद फिर टीवी, स्टेज, फिल्म, कोई ऐसा मीडियम नहीं जिथे अपना आप नाम मनवाया हो। तो वो साडे मुल्क की ऐसी अदाकारा ने कि हर दौर उन्होंने मुख्तलिफ मीडियम से अपना आप मनवाया। तो उन्होंने बड़ी मेहरबानी कि अज मारगला न्यूज़ के प्रोग्राम यानी यारां नाल बहारां साडे नाल मौजूद ने। जी बिल्कुल, साडे नाल अज मौजूद ने तबस्सुम खान। तो तबस्सुम खान के नाल करने गलबात, उन्होंने को पुछने कि वह आगाज़ इस फील्ड किस तरह है, तो फिर फिल्म इंडस्ट्री के हवाले के नाल भी होर बड़ियां गल्लां। इस करके तुसीं वेखदे रहना मारगला न्यूज़, अंजुम शहजाद के नाल यारां नाल बहारां। जी मैडम तबस्सुम खान जी, तुहानूं सत बिस्मिल्ला जी आयां नूं कहने। तो तुहानूं इस प्रोग्राम च आके यानी किस तरह का महसूस हो रहा अज मेरे नाल प्रोग्राम करदे होया? जी मैं बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है और मैं बड़ी मतलब खुश हाँ कि तुसी मैंने अपने प्रोग्राम च इनवाइट किया। तो तुसी ये दसो कि इस फील्ड तुसी कदों आए तो कितना करसा हो गया तुहानूं इस फील्ड च? मैं जो तकरीबन 40-45 साल हो गए ने। दसो सन मेरे ख्याल 70 दी मैं गल कर रही हाँ, 70 की दहाई की गल कर रही हाँ। तो उदों समझो मैं इस फील्ड च आई। पहले जड़ा सी मैं आई अपना स्टेज से जी, स्टेज तो काफ़ी काम किया कवी खान साहब नाल, अपना मसूद अख्तर साहब नाल एंड हामिद राना साहब, होर बड़े प्रोग्राम और होर जेडे प्रोग्राम सन उन्हां च कौकब अफजल हुंदियां सन, मियाँ बीवी दोवें वो इश्तिहार जेडे सी ना वो करते सन समझो प्रोग्राम। तो मैं उन्हां दे इश्तिहार जेड़ा सी मतलब फिल्मी इश्तिहार सी, ओहदे च मैं हम दो हमारे दो पॉपूलेशन प्लानिंग वालियां दा इश्तिहार सी, ओहदे च मैं मतलब है कि काम किया। तो वो माशाअल्लाह वो बड़ा जनाब वो उन्होंने चलाया, वो फिल्म बड़े पर्दे ते चलाया उन्होंने बकायदा। उदो बड़ी की जाती सी पॉपूलेशन प्लानिंग की जिहड़ी सी, बड़ा उदो दौर सी। बिल्कुल आज 10th क्लास तो बाद मैं आ गई सा, 10th तक किया मैं। तो उस तो बाद उन्होंने ना मैनू एक देहाती लड़की का किरदार दिता, ड्रामा सी पानी की तलाश। अच्छा। तो ਉਹਦੇ ਚ बड़ा अच्छा रोल किया, बड़ा अच्छा उन्होंने काम कराया। मेरे पहले समझो टीवी के जड़े मेरे उस्ताद ने शहनशाह नवाब साहब ने, तो उन्होंने ड्रामे च काफ़ी काम किया, काफ़ी समझो कोई साइड रोल, कोई मतलब इस किस्म के कोई डॉक्टर बन गई, साइड रोल किए उस हिसाब नाल हिसाब नाल वो देंदे सन। तो उस तो बाद यावर याद साहब सन, उन्होंने बड़े ड्रामे किए ने। मतलब है कोई सिस्टर का रोल, कोई मतलब कह लो मतलब मुख्तलिफ किस्म के रोल। वो जिस वेले तुसी इस फील्ड च आए तो अच्छे खानदाना दियां जड़ियां घरेलू लड़कियां सन मसलन, उन्होंने इस फील्ड च आने बड़ी मुश्किलात पेश आंदियां सन, तो तुहानूं आसानी नाल इजाजत मिली सी? मैनू एक्चुअली ये सी कि मैनू बड़ा शौक सी शोबिज़ जान दा। अच्छा, किनू वेख के होया शौक? मैं जी आर्टिस्टां चो के असी फिल्मां बहुत ज़्यादा देखने से। अच्छा। फैमिली मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा, छोटे मैं वड्डी सा घर च, ते असी सारे बड़ी फिल्मां देख के ते कहना अच्छा इन्ना अच्छा काम कर दो। जो नगमा दी बड़ियां फिल्मां लगदियां होंदियां सी। अच्छा। नगमा दियां सब तो ज़्यादा तुसीं नगमा नूं वेखिया? अच्छा। दीबा उन्हां दी फिल्मां, ज़ेबा उहदियां फिल्मां शुरू जदों आईयां ने तो उन्हें देख के बड़ी इंप्रैस होना। मैं कहना अच्छा मैं भी किसी दिन इस तरह की आर्टिस्ट बनांगी। तो यकीन करो कि वो शौक जड़ा सी मैंने इंडस्ट्री च लाया। वहीद डार साहब है सन, उन्होंने काम देखा मेरा और उन्होंने मैनू एज ए मतलब कॉमेडियन हीरोइन सी
ਰੰਗੀਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਸੀ? ਉਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖੂਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਹੋਈਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਖਲੀਫਾ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀਆਂ 5-4 ਫਿਲਮਾਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਸੁਬਹ ਕਾ ਤਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਈਡ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ। ਖਲੀਫਾ ਨਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਆਸੀਆ ਉਹਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਾਮੇਡੀ ਹੀਰੋਇਨ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਮੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਰੋਲ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਐਕਟਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਐਕਟਰੈਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਲ ਰਾਊਂਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੋਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੋਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੈਂਪਿਸ਼ ਰੋਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਦਰ ਰੋਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਾਮੇਡੀ ਰੋਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਲਓ। ਡਾਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਹਿਰਾ ਦੌਰ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 8-8 10-10 ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਕਿਆ ਸੁਨਹਿਰਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਡੇਟਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨੀ ਫਿਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਖਿੱਚਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਖਿੱਚਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਰੀਅਲੀ ਇੰਨਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਦੌਰ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੌਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਟੂਡੀਓ ਵੀਰਾਨੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੌਲ ਪੈਂਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੌਰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਸਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਉਹ ਸੂਦੀ ਬੱਟ, ਓਏ ਫਲਾਨੀਆਂ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਓਏ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਜੋ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਰ, ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ख्वाब ਸੀ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਬਾਹੀ ਜਾਂ ਜ਼ਵਾਲ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੈਮਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੈਮਰੇ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਰੀਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰੀਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਜ਼ਵਾਲ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਵਲਗਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਐਡੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਐਡੀ ਅੱਛੀ ਕਾਮੇਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਨ ਦੂਜੇ ਮਨੋਹਰ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੋਈ ਫੋਸ਼ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੇ, ਔਰ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਦੌਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆਣਾ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਫਜ਼ੂਲੀਆਤ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਅੱਛੇ ਮੌਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਏ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੁਜਰਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੰਤਹਾਈ ਪੂਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ 1 2 3 ਪੂਰੀ ਸੀਰੀਅਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਦੇਣੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਵੀ, ਸਟੇਜ ਵੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਦੌਰ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਵਲਗੈਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਗਲੈਮਰ
ਤੇ ਵਲਗੈਰਿਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? देखो जी, ग्लैमर तो अच्छी चीज़ है लेकिन वल्गैरिटी अच्छी चीज़ नहीं। तुसी अपने एक्सप्रेस कर सकते हो अपने आप ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਲਗੈਰਿਟੀ ਵੱਲ ਲੈ ਆਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਨਾ ਲੋਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਫਿਲਮ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸਲੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਸਟੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਇਰਫਾਨ ਖੋਸੜ ਸਾਹਿਬ, ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਸੂਦ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਕਾਇਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਬਲਕਿ ਚਿੱਤਰਹਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ? ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਪਟੜੀਆਂ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪਟੜੀਆਂ ਉਤਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਿਆਂ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੁਮਲੇ ਕੱਸਦੇ ਸੀ ਐਕਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਸਨ, ਡਾਂਸਰਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਸ਼ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਡਰਾਮਾ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੋ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁਮਲੇ ਵੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਮਾਵਾਂ ਦੇ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ, ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚਲੋ ਹਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਂਗੂ ਹਸਾ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੌਂਦ ਉਹ ਤੇ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਤੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਸਟੇਜ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸੀ ਕਾਮੇਡੀ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਲੇਡੀਜ਼ ਜੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜੋੜੀ ਕਦੀ ਬਣੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਨ ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਲੀਫ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਨੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਾਬ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਤੋ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਫਿਲਮ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਉਤਰੀ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰ। ਫਿਲਮ ਸੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ ਨਜ਼ਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਰੂਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਰੂਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਈ ਆਰਟਿਸਟ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਈ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ 50 ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 20 ਰੁਪਏ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣ, ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਣੇ ਪੈਣ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਪਸੰਦਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੂਰਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਰਤ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਫੈਲਾਣਾ ਪਵੇ। ਸਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ, ਉਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਯੰਗ ਹੈਗੀ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸਾਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਖੁਸ਼ਉਸਲੂਬੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਕਰ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਨੋ, ਨੈਵਰ ਐਵਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਕਰਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਐਸੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਛੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਭ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਛਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇ
ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ। ਨਵੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਓ ਮਿੱਤਰੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।